Welcome everybody, and I would like to Я рад thank приветствовать всех everybody for coming, и for благодарен joining всем, this кто пришел на conference. нашу встречу. And I also would like to thank all the organizers and also the Всех translator. организаторов, переводчиков. And I also would like to honor the native people who lived way before И я Caucasians также came to хочу the Americas. выразить признательность всем тем людям, которые жили за много лет до нас в Северной Америке. It's very exciting to be connected through this conference, through, И я очень рад, throughout что с помощью этой oceans конференции and через океаны, через континенты and I believe мы that можем is also one контактировать quality друг of с другом honeybees, that и is говорить to connect. о пчелах. И одна из ролей пчел – это соединять. The organization I have founded is called Apis Arborea. Организация, которую я представляю, называется Apis Arborea. And it is a play on the Latin name for honeybees, which is Apis mellifera. И это латинское название пчелы, по-латински называется Apis mellifera. And the mellifera contains the word for honey. And the last 150 or 200 years, what we refer to as beekeeping has become extremely commodity-driven. И само слово mellifera означает медоносное, несущее мед. Но все то, что мы делали с пчеловодством, мы относились к нему с точки зрения удобства и с коммерческой точки зрения. And this commodity-driven thinking has partially caused the destruction and loss of integrity of health, and also introduced management techniques which are detrimental to this animal. И вот этот подход, связанный с нашим удобством, привел к тому, что мы здорово разрушили и продолжаем разрушать здоровье и образ, уклад жизни пчел, и это приводит к очень серьезным и неприятным последствиям. That is why, as we have entered the 21st century, our focus, we have the opportunity to shift focus, and that's why we И called вот it Apis поэтому в Arborea. 21 веке нам необходимо изменить фокус нашего отношения к пчеле. И для этого была создана организация Apis Arborea. So the Arborea is shifting the focus away from the commodity То есть мы меняем the фокус с удобства primordial nest habitat of Apis mellifera. на создание естественных условий гнезда для пчел, с нашего удобства на их удобство. So in some ways, I consider this new approach as outside of traditional beekeeping. И And it's этот a подход reconnecting сильно выходит за пределы современного пчеловодства. And it is a reconnecting to the two primordial conditions of honeybees. И он возвращает к изначальным условиям существования пчел. Therefore, our mission is about to preserve and protect honeybees through what we call wilding, rewilding. Наша миссия – это возвращать пчел в те условия жизни, в которых они изначально жили. То есть возвращение пчел в дикую природу. And now, Jana, I'm just reading those 4 bullets possibly. Apis Arborea was founded to honor the essential role of bees in sustaining life on our planet and to ensure the health and survival of bees and thus all beings. Apis Arborea была основана в честь той важной роли пчел в поддержании жизни на нашей планете, а также для обеспечения здоровья и выживания пчел, и, следовательно, всех живых существ на Земле. The current crisis of our Earth's ecosystem calls for a radical redesign of the ways we live with bees. И текущий кризис экосистем на нашей Земле требует радикального пересмотра того, как мы взаимодействуем с пчелами. Our mission is to answer that call through regenerative strategies that build renewal and resilience for honeybee communities. И наша миссия состоит в том, чтобы ответить на этот призыв с помощью таких стратегий восстановления, которые создают обновление и устойчивость для сообществ медоносных пчел. Going to the next slide.
the one more key point, one more motive of our work has to do with climate emergency and that we have entered the sixth extinction on a global level. И еще один важный момент, который тоже является серьезным мотиватором нашей работы, это те изменения климата и те процессы, вещи, которые исчезают на нашей планете и которые являются глобальными. An old paradigm is coming to the end, and this slide calls it hospice. The old ways which led to the destruction of the ecosystems is dying itself. И наша старая парадигма, она уже показала свою несостоятельность, она приводит к тому, что мы сейчас уже в пограничном состоянии выживания. Это называется уже хоспис. And one could say that we are right now in a very transitional period, a transitional space and time. Мы сейчас находимся в некотором переходном периоде, переходном моменте и во времени, и в пространстве. And that is a time for pioneering, edge walking, and pathfinding. Это время, когда нужно быть первопроходцами, нужно идти по гребню, идти по краю и находить новые пути. And that is for us beekeepers also a tremendous opportunity to think literally outside the box and to reinvent beekeeping. И для нас, как пчеловодов, это такая возможность действительно в буквальном смысле начать мыслить за пределами коробочки этого ящика и создать совершенно новые способы и подходы в пчеловодстве. And that is what we could call is the new. No, let me rephrase the whole thing. Out of this context, what has been born is a renaissance of arboreal apiculture. И на всем этом фундаменте родилось то, что можно назвать ренессансом лесной апикультуры, пчел на деревьях. And because we have time restrictions, I think I will skip this video. Otherwise, we will run out of time. Oh, it's very, very sad. You want me to leave it? Yes. Okay. All right. Okay, let's go then. I just said to Jana that maybe we should skip one of my videos because of time Мы сейчас but she said otherwise, говорили, so we will watch that video. Стоит ли сократить это видео из-за ограничений по времени, но кажется, оно достаточно существенное. Okay, here we go. Итак, наше видео. Here we go. I started dreaming about bees. Dreams came to me, and I had so many dreams about bees. Снов было много, они были очень яркими, и это стало началом моей жизни с пчелами. Как удивительно то, что здесь такое множество, но оно целое. И нужно уметь посмотреть сквозь это множество, чтобы суметь увидеть единое целое. Михаил Тилли был первым в Северной Америке, кто занялся возвращением пчел в естественную среду обитания. И это может стать одним из решений по спасению пчел. Я хорошо помню, когда я установил свою первую колоду, в нее заселился рой, и я открыла заглушку, чтобы посмотреть на пчел внутри.
And I remember to this day, Я до when сих I пор looked inside, явственно помню, it что когда я felt заглянул like внутрь, the first у меня human было being stepping onto the ощущение, moon, как будто я первый meaning человек, который it высадился на Луне. was nothing В том смысле, I'd ever seen что я before. ничего It подобного до этого began момента не with видел. the formation of bees, Сначала long я увидел before просто the first упорядоченное comb was скопление visible. пчел, потом в глубине увидел How первый язык bees сот. were as a И пчелы были как being, the единое shape, существо, the его форма, movement, движение, the intricate структура, layers. замысловатое расположение Nothing by языков. chance, Ничего everything on случайного, purpose, все целенаправленно everything и исполнено had смысла. meaning. Но я And I had понятия не no имел, что idea это за смысл. what that И тогда я meaning понял, was. что я I ничего не знаю realized о that I пчелах. didn't know anything about bees. Томас Сили. Пчелы опыляют половину существующих сельскохозяйственных культур. Другими словами, если люди хотят иметь сельское хозяйство и пищевую промышленность, наша судьба тесно связана с этим видом. Для пчеловодов обычное дело терять по 40 или 50% пасеки ежегодно. Но в дикой природе, как мы видим, все происходит не так. Наличие пчел в дикой природе является генетическим ресурсом для нас. Пчелы, которых мы держим в ульях, они по-прежнему дикие животные, у которых нет нужды жить в наших ящиках. Они могут жить полностью самостоятельно. Возвращение медоносных пчел в естественную среду означает восстановить связь с инстинктивными предпочтениями пчел. И мы можем отразить это в том, какое жилье мы им предлагаем. Все начинается с исследования того, какие условия будут способствовать выживаемости. Есть несколько причин, по которым пчелиные семьи в дикой природе имеют более высокую выживаемость, чем семьи, живущие в ульях пчеловодов. Отчасти это потому, что у них лучшая генетика в дикой природе, благодаря естественному отбору. Но с другой стороны, это такой образ жизни. Есть очень много знаний о том, как живут пчелы в дикой природе, которая для них является более здоровой. Пчелы очень разборчивы в том, где собираются жить. Вы можете удивиться, но они выбирают для своей жизни совершенно не такие условия, которые им предоставляются им в ульях. Им нравится жить высоко на деревьях. Чаще всего это не меньше 4,5 метров. И это похоже на минимум. А вот ульи на пасеке стоят почти на уровне земли, чтобы у пчеловода было удобно работать с ним. Еще одно важное отличие – это размер дома, в котором живут пчелы. Ульи пчеловода в 2 или в 3 раза больше, чем те места, которые пчелы выбирают для себя в дикой природе. Пчелы также любят маленький вход, там около 10 квадратных сантиметров. И еще есть огромная разница в том, на каком расстоянии расположены дупла с пчелами в дикой природе и на пасеке пчеловода. Следствием этого является большое смешение пчел на пасеке, а это означает, что если в одной семье высокий уровень паразитов, то некоторые из этих паразитов могут легко быть занесены рабочими пчелами в соседние семьи. А в дикой природе мы такого не видим. Улей Лангстрота был изобретен в конце XIX века на пике промышленной революции. Сначала паровой двигатель, потом появились машины. И скоро весь мир стал одной большой машиной. И в нашей области это привело к созданию улья, улья Лангстрота. Гнездо, которое всегда было круглым, становится квадратным, прямоугольным, превращается в ящик с тонкими стенками, с прямыми рамками, которые вынуждают это существо жить совершенно неестественным для него способом. Эти пчеловодческие приемы не соответствуют современным научным исследованиям. Вот здесь расположено около 60 ульев в местности, которая не позволяет прокормиться такому количеству пчел. Им ставят сверху банки, принуждая пчел кормиться смесью с высоким содержанием фруктозы, кукурузного сиропа, антибиотиков и других пестицидов. Эти ульи с настолько тонкими стенками, что пчелы просто пытаются хоть как-то выжить. И это считается нормальным. У меня просто все внутри переворачивается. Нет никакого государственного регулирования по защите пчел, по возможности дать им право на жизнь. Здесь все про зарабатывание денег. С пчелами обращаются так, как будто это просто банковские акции.
this shows us the consequences Это of все that kind of является commodity-driven следствием thinking. мышления, основанного на Where are нашем ethics удобстве. and А где же moral? этика, где мораль? Where is the Где respect for life уважение that к we жизни, на all которое мы belong to each все other? имеем право? That the way we То, как treat мы this обращаемся с life этой form формой жизни, represents the way we показывает treat то, ourselves. как мы относимся к самим себе. It really is such a motivator И это действительно for очень мощный radical мотиватор shift. для радикального We really изменения. wake up to Мы должны who проснуться, this чтобы осознать, animal что is. это за We should существо wake up to и what что it ему needs, нужно, so we can и чтобы мы really могли become действительно стать stewards. их помощниками. What rewilding does То, что делает is философия it возвращения puts пчел the в way дикую we think природу, about bees она upside down, переворачивает все, что мы which думаем о пчелах. means the right Причем side up. переворачивает правильной And стороной with вверх. this shift, И при этом наша our role роль as human человечества, beings shifts too. роль людей тоже We're so меняется. used to thinking in terms Мы of так привыкли apiaries, having думать о lots of hives пасеках, in как one о множестве spot ульев and в одном having to месте manage и о bees. необходимости What управлять rewilding пчелами. does is Но возвращение it пчел в естественную среду allows обитания the позволяет watershed самой to become территории the и apiary. экосистеме We стать foster апиарием. and create the Динамическая dynamic окружающая environment, which среда is then сама по себе self-sustaining, самодостаточна and we и find самоподдерживается. creative ways И мы to уже live to it. находим свои Log творческие hives, способы due to their присоединиться к ней. natural nest volume, Колоды, will благодаря их swarm естественному more объему frequently гнезда, and позволяют роиться generate чаще и locally порождать adapted пчел, bees. хорошо адаптированных в данной And those местности. swarms А then впоследствии can эти раи be также integrated можно интегрировать в into наши our ульи. hives. It is clear Очевидно, our conventional что ways наши of being on this привычные planet, способы they are жизни и not very хозяйствования на этой sustainable. планете не очень We have to устойчивы. reconnect Мы должны with обратиться к более a глубокой и deeper and обширной broader wisdom and мудрости knowledge. и знаниям. And that's what rewilding Именно does. это мы и делаем, возвращая Rewilding пчел в is дикую taking природу, into поскольку consideration этот the путь biotic учитывает web всю of life. биологическую, биотическую At a сеть time жизни. of crisis, Во время in a кризиса, time which во время, asks которое for требует bold смелых moves, шагов, because we're поскольку running out of у нас на time. самом деле осталось немного It's времени time для now того, чтобы что-то for us изменить. to move Но настало время and to двигаться, try something меняться и попробовать что-то сделать по-другому. All right, thank you, Gianna, for this amazing translation. Спасибо за перевод. Welcome. And now I want to skip a few slides and continue here. Slide number what? Just one little comment on this video. It was made 2 Пара years слов ago, по этому and, видео. Это видео было снято пару лет назад. and some of the designs have evolved of the log hives you could see in that video, and it seems to be a И- continuous evolving of new designs. И мы там изобретали новые варианты колод, вы некоторые увидели в фильме, мы с тех пор изобрели еще новые варианты, разработали. So I skipped a few slides which were talking about the impact of conventional beekeeping on the health of honeybees. Я пропущу несколько слайдов, которые хотел показать о том, как коммерческое пчеловождение влияет на здоровье пчел. What I wanted to share with you is that currently in the researchers very clearly see the impact of the old paradigm and how it diminishes health and well-being of honeybees on all Сейчас aspects. я хочу поделиться с вами некоторыми исследованиями, которые говорят о том, как современное коммерческое пчеловождение разрушает здоровье пчел и ухудшает их состояние. And now I want to rather turn to what, like I said earlier, we can refer to as arboreal apiculture, and I'm reading the slide now, and that is about Slide. the rehabilitation of the what's the number of indigenous slide? apian nest. Say me the number of the slide. It's called now arboreal apiculture, rehabilitating the indigenous apian nest. It's the first of the arboreal apiculture slides. Got it. So now, as we are all, like we said earlier, there's this renaissance of Как мы уже arboreal говорили, apiculture unfolding globally. древесное
природная лесная апикультура – это возрождение старых способов и подходов, которые сейчас становятся популярны по всему миру. And it's a very rich field in that it combines the historical arboreal apiculture cosmologies with contemporary new designs. И это не просто возврат к прошлому, это совмещение старых способов, исторических способов с современными находками и современными возможностями. Arboreal apiculture is a reorientation towards an indigenous apian nest. И лесная апикультура, она возвращает нас к исконному природному пчелиному гнезду. Arboreal, now I'm reading the bullets. Arboreal apiculture follows the natural life gestures of honeybees, integrates cutting-edge research in life sciences, promotes a radical rehabilitation of apian birthrights, and works with the concept of apian networks in local watersheds. Древесное и лесное пчеловодство следует естественным жизненным повадкам медоносных пчел, интегрирует передовые исследования в области естественных наук и способствует радикальной реабилитации пчел в природе, работает в рамках концепции пчел как важного элемента локальной экологии. Arboreal apiculture attempts to move beyond a binary approach in our exploration of the apian matrix of life and to think literally outside the box paradigm. Древесное лесное пчеловодство пытается выйти за рамки бинарного подхода в нашем исследовании пчелиного подхода, их способа жизни и позволяет мыслить буквально вот за пределами привычной парадигмы. And arboreal apiculture promotes a local watershed apiary and the neologism, what's the word? The creation of a new word for that is locapiary, a local apiary. И древесное пчеловодство продвигает идею того, что вся местность становится такой вот своего рода пасекой. Вот это слово «локапиари» совмещает в себе локальные апиарий. То есть вот вся территория становится своего рода большой пасекой. And I want to start with birthrights, the reintroduction Вот я of ethics. Начну как бы с нового подхода к этике. Это называется то, что принадлежит по праву рождения. And so birthrights means to grant and integrate birthrights such as freedom of natural procreation and the growth of all body tissues, the autonomy of habitat within local watersheds, ethics and moral values. Вот это понятие по праву рождения означает предоставление того, что является гарантирован по праву рождения, такое как свобода естественного размножения и роста, свобода развития всех тканей тела, автономия среды обитания в пределах вот этих местных локапиариев, а также этика и моральные ценности. And the second term is called wilding or rewilding. It's an empowerment and restoration of the physiological and morphological apian dynamics and nature. Возвращение в дикую природу, вот это вот ревайлдинг, это означает расширение возможностей и восстановление физиологической и морфологической динамики всего пчелиного сообщества. And then the third one is called the rehabilitation of the apian nest. Третий называется реабилитация пчелиного гнезда. Providing conditions for the unfolding and integrity of complex processes related to its morphology, physiology, immunity, host-parasite evolution, and emotional health. И это означает, что мы создаем условия, работаем над созданием условий для чтобы все процессы, которые существуют в гнезде, разворачивались полноценно. Все процессы, связанные с морфологией, физиологией, иммунитетом, эволюцией хозяина-паразита и эмоциональным здоровьем пчелиной семьи. And then the fourth term is surrounding the topic of tissue, that it is
a proposed term which embraces all constituents, including individual bees, comb, propolis, metabolites, microbiome, and symbionts like the wax moth. И следующий термин «ткани тела». Этот термин предложен нами в связи с тем, что мы рассматриваем пчелиную семью как организм, и все, что происходит в ней, является разными тканями ее тела. И это включает и отдельных пчел, и соты, и прополис, и метаболиты, микробиоты, и симбионтов, и даже таких, как восковая моль. So, on tissue, there's so much more to say, and I want to just give you one example. And that it has to do with what we normally refer to as the brood nest. Вот то, что мы обычно называем, то, о чем мы говорим, как о гнездовой части улья, то, что вот мы называем таким словом. When we turn this towards advantage of tissue, we actually can discover that what we refer to as brood nest is actually comparable to tissue of a uterus. То есть, если как пример рассматривать эту гнездовую часть, в обычном пчеловодстве это просто гнездовая часть. Мы же рассматриваем ее как своего рода утробу гнезда, если рассматривать гнездо как единый организм. There are scientists researchers who categorize honeybees as a mammal in 1,000 bodies. Есть ученые, которые характеризуют медоносных пчел как млекопитающих с 1000 маленьких тел. By introducing the concept of tissue, it will radically shift not only of our perception of bees, but also our understanding and the way we live with them. И если смотреть вот на эту концепцию того, что пчелиная семья является организмом, в котором есть разные ткани и части тела, это вообще меняет не только наше понимание пчел, но и то, как можно взаимодействовать, как мы понимаем процессы, происходящие в гнезде. I'm skipping some slides to stay in time. So I want to Немножко talk пропущу for a слайдов, moment чтобы about успевать. this new concept of what I call locapiary. Вернемся еще немножко о концепции, которую я уже назвал, концепция локапиария, локального апиария. You have to figure out how to create words and language in Russian. I can't help you with that. Я не знаю, как вам придумать название для этого в русском. Можете взять это, можете придумать свое. But I want to just share with you briefly what this all is about. And it is centered on вкратце поделиться, о чем the все idea of это. a local watershed apiary. То есть эта идея заключает в себе, что апиарием или вот такой вот пасекой в природе является вся местность, весь конгломерат того, что включается в данную территорию. So it is an opportunity to go beyond the limitations of thinking in terms of small apiaries and to empower the landscape to be again the fundamental apiary. То есть то, что я предлагаю, это перейти от понимания пасеки как некоторой локальной участка земли, на котором стоят много ульев, к пониманию того, что пасекой является весь ландшафт, вся природа, которая там находится. И пасекой не в смысле управляемой пчеловодом, а той, которая взаимодействует в обмене всех процессов с пчелами. And also what it does, it reconnects our ways of being with bees to the primordial nature of honeybees as a forest-dwelling animal. И это позволяет нам переориентировать свое понимание пчел на то, что изначально пчелы были лесными существами, лесными жителями. So locapiary reframes the concept of apiculture to protect honeybees as a keystone species.
И I'm reading now the bullets. переосмысление концепции пчеловодства необходимо для защиты медоносных пчел как ключевого вида в природе. It's about collaboration and networking, communal apian interaction, becoming together in the here and now. Это требует сотрудничества и взаимодействия друг с другом, людей, общинное, пчеловодческое, взаимодействие разных видов для того, чтобы запускать этот процесс, устанавливать этот процесс здесь и сейчас. It's about an understanding of honeybees as an element of nature, similar to air and warmth, and transcending the concept of ownership. Это понимание медоносной пчелы как неотъемлемого элемента природы, такого же, как воздух, тепло и вода, и выход за рамки концепции собственности или принадлежности. And it reconnects with global movements to give parts of nature renewed rights of being. And that is, we can see that in Ecuador and Bolivia, for example, and New Zealand, where rivers have now the rights of protection and can go to court as a river. И существует такая всеобщая декларация прав Матери Земли, которая подразумевает защиту источника, вдохновляющего нас всех на будущее. Неотъемлемыми правами на существование, на жизнь, свободную от жестокого обращения имеют все составные части планеты. Вы можете, например, может быть, вы знаете, что в Боливии, в Новой Зеландии, в Эквадоре существует такое понятие, как река имеет право на характер течения, и река может обратиться в суд за защитой своих прав. I would like to finish today with a short 4-minute video, so I just skip to one more topic I would like to share with you. Из-за того, что мы немножко опоздали со временем, я буду сокращать свое выступление, и придется пропустить несколько тем, и хочу закончить, показать вам несколько важного, что не хочется пропускать. And that's what we could call this the interdependence of apian tissue dynamics. Это то, что называется взаимозависимая динамика разных органов и тканей пчелиного организма. And in a nutshell, briefly, what this is about the interdependence of shape of the nest and location of entrances. Это, например, взаимозависимость формы гнезда и расположения входов, литков. In general, one can say that the uterus, or what also we know as the brood nest, is always closest to the entrances, where honey tissue is always furthest away from the entrances. Например, расположение, то, что мы назвали уже утробой гнезда или его гнездовой частью с расплодом, она, как правило, располагается ближе ко входу, а медовая часть сот располагается дальше от входа. So in the slide on the left, it's the horizontal configuration with an entrance on the left. The red is the womb, and the yellow is the honey tissue. Вот на слайде вы можете видеть на левой картинке горизонтальное расположение гнезда, при котором утроба гнезда находится рядом со входом, а в отдалении от входа находятся медовые ткани. The middle graph shows a vertical nest configuration на with an средней entrance at the bottom. На средней картинке вертикальное расположение гнезда, в котором вход находится более низко, в нижней части гнезда. And you can see that the brood nest, the uterus is at the bottom and the honey is above. И в этом случае расплодная часть находится внизу, а мед сверху. Now in the traditional Zeitler configuration, it is a vertical nest, but the entrance is at 2/3 up from the bottom. Вот есть еще так называемая зейдлеровская конфигурация. В ней
вход находится примерно на 2/3 высоты гнезда. What this shows us is that our ancestors knew about those principles, how tissue is growing according to entrance locations and nest shape. И наши предшественники кое-что понимали в том, как развиваются ткани пчелиного организма и как это связано с формой, размером и входом в гнездо. And I'm bringing this up because I believe it is very important not only to know about those principles, not only for management, but also for nest design. И я думаю, что это очень важно понимать не только с точки зрения обращения с пчелами, но и с точки зрения конструкции гнезда, которое вы им предлагаете. So Jana, my question is, do we have time for that 4-minute video and then to conclude with that? Есть ли у нас время на второе видео? Yes. Okay, so then let us go ahead to that video. Тогда сейчас мы покажем еще одно видео и на нем закончим. Okay, here we go. Апис арборея. Возвращение пчел в дикую природу для их защиты и сохранения. Дикие пчелы живут в самодостаточных и самосохраняющихся популяциях в отдаленных районах США. От них зависит целостность нашей жизни. Апис арборею является частью новаторского всемирного движения по защите и возрождению пчелиной сети. Мы вырабатываем новые подходы к сохранению пчелиного сообщества. Мы сторонники возвращения пчелам их права на жизнь. Мы внедряем принципы биологического подобия жизни дикой природы. Мы действуем в партнерстве с организациями защиты природы и другими заинтересованными сторонами. Вот недавно установленная колода готова к заселению пчелиными роями. Наши проекты сохранения пчел включают в себя просветительские и обучающие программы. Мы проводим национальные и международные встречи для обучения и обмена опытом. В наших стратегиях возрождения мы взаимодействуем с местными сообществами. Разрабатываем, строим и устанавливаем натуральные гнезда, колоды, которые пчелы заселяют самостоятельно.
Апикультура пчелы на деревьях подразумевает этику, внимательность и достоинство. Вот Рой заселяется в колоду. В глобальном смысле мы работаем ради продолжения жизни на Земле. Апис арбореа. Защита и сохранение пчел путем возвращения в дикую природу. To conclude is this. В завершение я бы хотел сказать следующее. I would, like in the beginning, I would like to thank at the end, again, the organizers of this event. Я бы опять хотел поблагодарить организаторов всего этого процесса. For many reasons. But За one in много particular вещей. is to bring people together, to allow Самое this to be a главное resource for our work. за то, что вы собираете людей вместе, чтобы они могли быть чтобы мы могли быть нашим общим ресурсом для этой работы. And I very much appreciate international collaboration, and so I always invite people to reach out, to email me. Even if it's in Russian, I can always translate it. But what I'm saying is I would so appreciate feedback and collaboration. Я очень ценю сотрудничество, в том числе международное. Я всегда приглашаю всех писать. Мне можно писать на почту. Я с радостью отвечаю. Даже если вы будете писать по-русски, я переведу как-нибудь. And one more thing is Еще that одно. I initiated an international online salon, and you can find the dates and the topics on my website. And we are always interested in inviting guests to present their projects. So if you feel like you would contact me, and I would love to talk to you. Я также запустил проект под названием Апи-салон, в котором мы обмениваемся идеями по поводу проектов спасения пчел. Все желающие могут также связаться со мной, и если у вас есть проекты, я буду рад, если вы выступите. I think that's it. Thank you so much. Thank you very much for the translation. Пожалуй, Jana. это все. Wonderful Большое work. спасибо. Welcome.